والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى القومين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وزيره ووسيه وخليفته أخي الرسول وزوج البتول فاتح خندق خيبر قاتل مرغب أنت أمير المؤمنين وإمام المتقين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. يا وسي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائمون منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صلى الله عليه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 40 ની રાત છે, ખાસ કરીને આજની રાતના વધારેમાં વધારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની એ મુસીબતને યાદ કરવાની રાત છે, પણ સાથોસાથ દુનિયાની અંદરમાં જ્યાં જ્યાં પણ શિયાને અલી જીવન વિતાવી રહ્યા છે, ખાસ કરીને કરબઈના મોકા ઉપર જે ઈરાક અને કરબલા તરફ ઝવારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ ગયા છે એ લોકોની હિફાજત માટે. આપણો દીકરો જે ઘણો સમયથી લાપતા છે, એનો કોઈ ખબર સમાચાર નથી, તેની રિહાઈ માટે તેના સમાચાર આવી જાય એના માટે આપણા દુનિયાની અંદરમાં જ્યાં પણ મુમિન મુમિનાત હોય આપણા સર્વે દરેક બલા આફત મુસીબત આપણી દૂર થઈ જાય ઇમામ હુસૈનના સદકામાં. એ માટે આપણે 3 ફેરે સાથે મળીને અમારી ઉજીબ પડી. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તર્રા ઇઝા દઆહુ વ યક્શિફુસ સૂ. અમ્મા યુજીબુલ મુસ્તર્રા ઇઝા દઆહુ વ યક્શિફુસ સૂ. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما खुशनसीब છે લોકો કે જે લોકો આજની રાતના અને કાલના દિવસે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના હરમમાં મોજૂદ હશે. આપણે ભલે ત્યાં પહોંચ્યા નથી પણ યકીનન આપણું દિલ ઇમામ હુસૈનના રોઝામાં પહોંચી ગયું છે. ખાસ કરીને આજની રાત માટે સાથે મળીને આપણે અહીંયાથી ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને કે મૌલા આજ ફેરે અમને તૌફીક ના મળી, અમને નસીબ ન થયું કે અમે તમારા ઝવ્વાર બને, અમે તમારા મહેમાન બને, પણ મૌલા અમને જલ્દી બોલાવો તમારા હરમમાં તમારી ઝિયારત માટે, જેથી કરીને અમે પણ દુનિયાવાળાને કહી શકીએ કે અમે હુસૈનના અઝાદાર છે. એટલા માટે ખાસ કરીને નાના બચ્ચાઓને હું કહીશ કે આપણે સાથે મળીને જે ફ્રેન્ચીમાં નવો લખવામાં આવ્યો છે એ ઇમામ હુસૈનના ઝવ્વારોને આપણું દિલ કહે છે કે એ ઝવ્વારે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ તમે તો કરબલા પહોંચી ગયા, અમારું દિલ પણ ચાહે છે કે અમે પણ તમારી સાથે આવે. toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Vous devez réciter avec moi. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. અને આ ફક્ત બચાવ માટે જ નહીં, જેટલા પણ આ નવો સમજે એ લોકોના દિલમાં એમ હોય કે મને એક ને એક દિવસ કરબલા જવું છે, તો એ બધાય મારી સાથે બોલે, બુઝુર્ગો, માતાઓ, બહેનો, બચ્ચાઓ. Toi qui vas Karbala, emmène-moi avec toi sur la tombe de Hussein, le martyr de Karbala. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi sur lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Ce lieu où se sont opposés le camp du faux et du vrai. Cet endroit où a émergé le torrent de vérité. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Cet endroit où a gagné son statut, sa dignité. Cet endroit où a gagné son statut, sa dignité. Cet endroit où il a trouvé son pardon, sa liberté. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où Habib a montré ce qu'était une amitié. Cet endroit où Habib a montré ce qu'était une amitié. Il paya le prix de sa vie pour sauver son cher ami. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Ce lieu où Abbas s'écroula comme meurtrier sans ses bras. Ce
endroit où il témoigna son amour pour Sakina. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Celui où Akbar s'en alla, quand une lance le transperça. Celui où Akbar s'en alla, quand une lance le transperça. Que furent de ce moment pour un père et son enfant. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Sur la tombe de Hussein, le martyr de Karbala. Toi qui vas à Karbala, emmène-moi avec toi. Muhammad wa Muhammad sallam. મારા મિત્રો, મારા બુઝુર્ગો, ભાઈઓ, માતાઓ, બહેનો અને બચ્ચાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. કાલનો દિવસ જે અરબઈનનો દિવસ છે એની અંદરમાં એક મખસૂસ જે ઝિયારત પડવાની છે, કારણ કે આપણું સુજેટ les critères d'un vrai શિયા ચાલી રહ્યું છે. એટલે બાકીની વાતોને આગળ વધારવા પહેલા હું આપણા 11મા ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામની એક હદીસ તમારી સામે પેશ કરું. આપણા 11મા ઇમામ ફરમાવે છે કે અમારો શિયા એ છે કે જેની અંદરમાં 5 ક્રિટેર હોવી જોઈએ. પહેલી ક્રિટેર એ કે એના હાથમાં અકીકની વીંટી પહેરવી જોઈએ. એક બીજું ઇમામ અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે અમારો શિયા ઈ છે કે જે નમાઝની અંદરમાં બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim અવાજથી પડે છે. આ બીજી ક્રિટેર. ત્રીજી ક્રિટેર ઇમામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ સલામ ફરમાવે છે કે અમારો શિયા ઈ છે કે જ્યારે સજદો કરે છે તો ખાક ઉપર સજદો કરે છે, માટી ઉપર સજદો કરે છે. એટલે આપણી બોલીમાં કે મોર ઉપર સજદો કરે છે. આ ત્રીજી ક્રિટેર. ચોથી ક્રિટેર ઇમામ અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે કે અમારો ખરો શિયા ઈ છે કે જે દિવસના 51 રકાત નમાઝ પડે છે. પાછી નમાઝની પાછી વાત આવી. પાંચમી અને છેલ્લી વાત આપણા 11મા ઇમામની હદીસ લે ક્રિટેર ધ શિયાની અંદરમાં બયાન કરે છે કે મારો શિયા ઈ છે કે જે 40 ના દિવસે ઝિયારતે 40 પડે છે. આ ઝિયારત જે છે અગર મારા જેવો આસ્તે આસ્તે રાગથી પડવા બેસે તો 7 આ 8 મિનિટ લાગે છે ભાઈ. એવું નથી કે એલાન થયું છે તો આ કંઈક 15-20 મિનિટની ઝિયારત છે. નો, 7 આ 8 મિનિટ તો મેક્સિમમ નોર્મલ રીતે જો પડે તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા કાલના દિવસે આપણે અવ્વલ ટાઈમે નમાઝમાં પહોંચી જાશું. કાલે જરાક આપણે અગર દુકાન ખોલે તો વેલી બંધ કરી નાખશું, કારણ કે ઇમામ હુસૈને આખા ફામીને મારા માટે લૂંટાવી દીધો. હું ઇમામને મારી અડધી કલાક દુકાનનો ટાઈમ ના દઈ શકું. તો કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આપણે સાબિત કરી દેશું કે અમે હકીકીમાં એનામાં શિયા છે. અમે અવ્વલ ટાઈમે નમાઝમાં આવી જશું. જેમ જુમાના આપણે આવે છે મહેનત કરીને, કાલનો દિવસ પણ એમ સમજો કે આ જુમાનો દિવસ છે, ઇમામને કોસાકરે કરવાનો દિવસ છે. તો આપણે ટાઈમસર આવી જશું, નમાઝ જમાત અદા કરશું અને ત્યાર પછી 7 થી 8 મિનિટ જે ઝિયારત છે ઈ પડશું અને પછી આપણે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ સલામનું ગમ બરપા કરશું. એક સલવાત કરો મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. હકીકતમાં લે ક્રિટેર ધ શિયા ઈ બયાન કરવા માટે અશરાની મજલિસ પૂરી ના પડે. એની અંદરમાં મહિના સુધી ચર્ચા, કારણ કે તમે જોયું કે નુસરત કોમ દો નુઈ આપણે ઇમામની 2 હદીસ તો વધારાની બયાન કરી, જેમાં 5 અને 4 ક્રિટેર વધારાની હતી, જેને આપણે એક્સપ્લેન નથી કરી શક્યા.
તો હવે જે આપણો સુજે આપણે ચાલુ કર્યા, હવે પ્રમુખ સાહેબ ક્યાં ગયા? પાછા બોલાવવાનો છો કે આજ ફેરે જ બધું પૂરું કરના? ઇન્શાઅલ્લાહ. તો આવતી ફેરી માટે કંઈક રાખો ને, બાકી કંઈક શરૂઆત કરો. મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. મેં તમને કીધું હતું ને કે આપણે હદીસોની અંદરમાં ઘણી બધી વાતો આવી છે, પણ જે વસ્તુ ખાસ કરીને આપણા પોતેમાં હોય, એવું નથી કે ઇમામ બયાન કર્યા હોય આપણે ના કરી શકીએ. નો, સાસે ફો ઇમામે બયાન કર્યું એટલે આપણે કરી શકતા હોય એટલે. પણ અમુક વસ્તુ હોય, સંજોગ એવો ના હોય, આપણો સિચ્યુએશન એવો ના હોય, અથવા તો આપણને ઘણા બધા કોન્ટ્રેન્ટ હોય આપણી જિંદગીમાં, તો ઘણી એવી વસ્તુ હોય કે જે આપણે ન અંજામ આપી શકીએ. તો ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા હું વધારે તો ઈ વસ્તુને શ્વાઝીર કર્યો છું આ અશરા માટે કે જે આપણાથી થઈ શકે. એવું નથી કે આપણાથી ના થઈ શકે. તો આપણે જે છે આપણી છેલ્લી વાત કરી સખાવત ઉપર વાત કરી, અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા આ જે વાતને જે છે એક કદમ આગળ વધારે અને કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ તાઆલા જે છે એ કોન્ક્લુઝન તમારી સામે હું લઈ આવીશ કે હકીકી માયનામાં અગર શિયા બનવું હોય તો આપણને આપણી જિંદગીમાં શું શું કરવું જોશે. આજે આપણા છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલાતુ વસ્સલામ મારી મજલિસ હવે શરૂ થઈ છે. નાખી ચૂક્યા છે પણ શેખ સાહેબ બહુ લંબાઈ છે, હવે ચાલુ થાય. છઠ્ઠા ઇમામ ફરમાવે છે કે તમને અગર મારા શિયાને ઓળખવા હોય તો તમે એ લોકોને 3 સિચ્યુએશનમાં જોઈ લો. અગર તમને મારા શિયાને જોવા હોય તો એ લોકોને 3 મૌકા ઉપર એ લોકોને ટેસ્ટ કરો. જો આ 3 સિચ્યુએશનમાં એ લોકો આગળ દેખાય એટલે સમજી જાવ કે સા સે મોન vrai શિયા. 3 સિચ્યુએશન. પહેલી વસ્તુ ઇમામ અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે તમે એને જોઈ લ્યો કે નમાઝના ટાઈમની પોતે કેટલી હિફાજત કરે છે. Alors là, ce point-là, ça me concerne beaucoup. Allahu Akbar, અઝાન આવે છે ને હું અહીંયા પૈસા કરું છું. ઇમામ અલ ઇસ્લામ કહે છે, આ છઠ્ઠા ઇમામ છે, અગર તમને જોવું હોય કે મારો શિયા કોણ છે તો એને 3 સિચ્યુએશનમાં જોઈ લો. પહેલો સિચ્યુએશન કે એ નમાઝના ટાઈમની હિફાજત કેવી રીતના કરે છે. એસકે નમાઝનો ટાઈમ થાય છે એના દિલની અંદરમાં કંઈક બેચેની થાય છે. એસકે 5 મિનિટ જેમાં આપણે મજલિસ લંબાતી હોય 5 મિનિટ આપણે ઘડિયાળ જોતા હજી ના પૈતું હજી ના, તો એસકે નમાઝના ટાઈમે મારો શિયા ઘડિયાળ જોઈ છે, આ ઘરાક જાતો નથી, હું નમાઝ પઢું. પહેલો સિચ્યુએશન નમાઝની હિફાજત કેવી રીતના કરે છે. હું આવું છું પછી એક્સપ્લિકેશનની અંદરમાં. આજે તમને ખબર છે બીજા મુસલમાનો શિયાઓને જે છે ને કાફિર કહે છે, કાફિર. શું કામ તમને ખબર છે? કારણ કે એ લોકો જોઈ છે કે આ શિયાઓ લોકો નમાઝનો ટાઈમ છે, નમાઝની કઈ પડી નથી, બસ માતમ કર્યા રાખે છે. એક્સક્યુઝ moi, મેં આજે શિયાઓનું નામ ખરાબ કોણે કર્યું? આપણે નમાઝને મૂકી દીધા ભાઈ. આ લોકો છઠ્ઠા ઇમામ કહે છે કે મારો શિયા એ છે કે જે નમાઝના ટાઈમની હિફાજત કરે છે. પછી આગળ આવશે એક્સપ્લિકેશન, હું તમને આ હદીસ પહેલા પૂરી કરી નાખું. બીજો સિચ્યુએશન ઇમામ અલૈહિસ સલામ ફરમાવે છે તમે એને એના દુશ્મનની સામે જોઈ લો. એસકે ઈ દુશ્મનના સામે પોતે એના મોમિન ભાઈના શુક્રને ખોલે છે કે નથી ખોલતો. ઘણી ફેરે તમને એમ થાય કે ઓલો માણસ પાસે મને કઈ એન્તરે મળશે, કઈક લાભ મળશે, તો એને હવે દોષ કેમ કરું? મને સમાચાર મળ્યા કે કોનું મિસ્ટર એક્સ નું મિસ્ટર Y સાથે બનતું નથી, મને મિસ્ટર એક્સ થી કામ છે એટલે મિસ્ટર એક્સ સલામ અલૈકુમ. તમે ખબર છે મિસ્ટર Y નું આમ ને તેમ ને ફલાણું ઢીકણું. આને કહેવાય કે દુશ્મનની સામે કોઈ મોમિનના શુક્ર ખોલતો નથી. આ બીજો સિચ્યુએશન.
ત્રીજો સિચ્યુએશન ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે જ્યારે કોઈની મદદ કરવાની વાત આવે ત્યારે તમે મારા શિયાને તેસ્તે કરી લ્યો કે જે મદદ માટે સૌથી આગળ વધે ઈ મારો શિયા હશે. ત્રણ સિચ્યુએશન ઇમામ બયાન કરે છે. કાંઈક તો કારણ હશે ને ત્રણ બયાન કર્યા. શું આટલા બધા છે? ન રોજાની વાત કરી, ન કુરઆનની વાત કરી, ન મસ્જિદની, કાંઈ નહીં. ઇમામ અલૈહિસ્સલામે ત્રણ સિચ્યુએશન કીધા. નમાઝને કેવી રીતના પોતે બચાવે છે, કેવી રીતના નમાઝને પાબંદીથી પડે છે, આ એક. બીજું, જ્યારે દુશ્મન સામે છે ત્યારે તમે એને જોઈ લો, તેસ્તે કરી લો એસ્કો ઈ બીજા મુમિન ભાઈના ઐબને ખોલે છે કે નથી ખોલતો. અને ત્રીજું, ઇમામ અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે કે જ્યાં બીજાની મદદ કરવાની વાત આવે તમે જોઈ લો કે એસ્કો ઈ સૌથી પહેલો પોતે ઊભો થાય છે, સૌથી છેલ્લો ના, સૌથી પહેલો પોતે. તો આજે મને જે બયાન કરવું છે ઈ આપણો જે પોઈન્ટ ફેવરે છે ઈ શું છે? આ ત્રણમાંથી કઈ છે આપણો પોઈન્ટ ફેવરે? તમને શું લાગે છે? હસનભાઈ, આ ત્રણ બતાવ્યા સિચ્યુએશન એમાંથી કઈ પોઈન્ટ ફેવરે લાગે છે? જી પ્રભુ સાહેબ, નમાઝ. કોઈ આપણે જરાક વિચાર કરીએ તો આપણને આપણી આદત દેખાય. આ કઝા કરવાની વાત નથી. હા, ઇમામ ના કહે કે મારા શિયા ઈ છે જે નમાઝ કઝા ના કરે. નો, ઇમામ એમ કહે છે કે મારા શિયા ઈ છે કે જ્યારે અઝાન આવે તો ઈ નમાઝના સમયની હિફાજત કરે છે. નમાઝ પડે ના પડે ઈ તો હજી ઓલા ઈ તો લિસ્ટના સૌથી છેલ્લે આવ્યું ભાઈ. પણ આ નમાઝના સમયે એનું સિચ્યુએશન કેમ છે? એસ કે એને દિલમાં કઈ પાણી ડગે છે કે નથી ડગતું? અહીંયા નમાઝનો ટાઈમ થયો, એની હાલત કેમ છે? એની અંદરમાં કઈ શ્વાસમાં આવ્યું, પોતે મુસલ્લા ઉપર ચડ્યો કે ના ચડ્યો? અહીંયા છે સવાલ. આપણે શું હોય છે? આ અઝાનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, ઘરા કેટલા ભણાણા છે, ખુદા આવે તું રોજી મોકલાયો છે, ક્યાં રોજીને લત માર. અને ત્રેફોર ખુદા તેમ ઘરાક મોકલાયો કેમ કરું? નાખી દો રે. કાલથી સોમવારથી 11:26 ના અવલ ટાઈમ છે. જો 11:26 ફેબ્રુઆરી માગા છે. પણ જ્યારે આવે તો આપણે શું કે ખુદા તું જરાક વાટજો, મારું કામ બતાવી. ઇસ્લામ એમ કે છે કે કામને કે તું વાટજો, હું નમાઝ પઢી આવું. શિયા આ છે. હું તમને કુરાન મજીદની આજે 3 આયત લઈ આવ્યો છું. આપણે સાથે મળીને એના ઉપર વિચાર કરીશું. 3 આયત અને 2 વાક્ય અને તમારી સહેમત તમામ. આજની મજલિસ લાંબી નહીં હોય. કુરાન મજીદની અંદરમાં chapitre 23 ayat numero 9, 10 અને 11. chapitre 23 sure Mu'minun. Bismillahir Rahmanir Rahim. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Allah Subhanahu wa ta'ala કહે છે સૂરે મોમિનૂન ની 9મી આયત. શું કહે છે? એ લોકો કે જેઓ તેઓની નમાઝની હિફાજત કરે છે, પાબંદીની સાથે નમાઝને અદા કરે છે. અહીંયા ટેમ થયો, બરબર ધડાક દઈને મુસલ્લો પાથરીને નમાઝ પડે છે. આ લોકોની વાત થાય છે. ઉલાઈકા હુમુલ વારિસૂન. આ ઈ લોકો છે કે જે વારસદાર છે. તમે વારસદાર સમજો? les héritiers. આપણા બાપાનો પૈસો આપણને મળે તો આપણે બાપાના મિલકિયતના વારસદાર છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કુરાનમાં કહે છે ઈ લોકો કે જેઓ પોતાની નમાઝની હિફાજત કરે છે, ઈ લોકો એરીતીએ છે, ઈ લોકો વારસદાર છે. કેના વારસદાર ભાઈ? આયત આગળ 11 માં કહે છે અલ્લઝીના યરીથુનલ ફિરદૌસ હુમ ફીહા ખાલિદૂન. આ ઈ લોકો છે કે જેઓ લોકો જન્નતુલ ફિરદૌસના એરીતીએ છે અને જ્યાં ઈ લોકો હંમેશ માટે એટર્નલમાં રહેશે.
ખુદાએ એમ ના કીધું કે કુરાન પઢવા વાળાને જન્નતમાં મોકલાવીશ, નહીં. શું કહે છે? જે લોકો નમાઝને પાબંદીથી અદા કરે છે, એ લોકો નમાઝનો ટાઈમ થાય છે, નમાઝને જે છે પાબંદીની સાથે અદા કરે છે, આ લોકો héritiers du paradis. Mes chers enfants, ne délaissez jamais le namaz. D'accord? Vous me promettez? Salat par Muhammad wa ali Muhammad. Vous voulez le paradis? Vous voulez le paradis? Vous voulez aller au paradis? Où les jeunes? La solution c'est quoi? Namaz. C'est quoi? C'est Allah qui dit dans le Coran. On va aller encore plus loin. આપણે છઠ્ઠા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે, ઇમામ ફરમાવે છે કે દરેક વસ્તુનો એક ઓળખાણ હોય છે. ઈ ઓળખાણ શું હોય છે? ઈ ચીજનો ચહેરો હોય જેનાથી તમે ઓળખી જાઓ. જેમ કે આજે આ ઝહીરભાઈ બેઠા છે, હું ઝહીર ને આ ઝહીરભાઈ, મને કેમ ખબર પડી કે આ ઝહીરભાઈ છે? એનો ચહેરો હું જોઉં ત્યારે હું ઓળખી જાઉં કે આ ફલાણો છે, ઓલો ફલાણો છે. ઇમામ નિસાઈ ફરમાય દરેક વસ્તુનો એક ચહેરો છે. તમારા દીનનો ચહેરો અને ઓળખાણ નમાઝ છે. અમારી જિંદગીમાં, આપણી જિંદગીમાં જો નમાઝ ના હોય, સાબિજી મારા પાસે દીન નથી. C'est bien ça ce que ça veut dire. ઇમામ કહે છે દરેક વસ્તુની ઓળખાણ એક હોય છે, એની પહેચાન હોય છે. તમારા દીનની પહેચાન અને ઓળખાણ નમાઝ છે. આજે દુનિયાની અંદરમાં મેં તમને શરૂઆતમાં કીધું કે આપણને લોકો જ્યારે પણ બીજા મુસલમાનો અહલે સુન્નતની વાત કરું છું, જ્યારે પણ એ લોકો જોઈ છે ને, એ લોકો કહે છે આ લોકો લા કાફિર લોકો. બસ એ લોકોને એમ આપણો ઇમાજ છે કે આ લોકો માતમ સિવાય ને રોવા સિવાય બીજું કાંઈ નથી કરતા, નમાઝ તો અટતાય નથી. એ બોસા કે આપણે મસ્જિદમાં પગ નથી મૂકતા. અને તમે જોજો આપણા કરતા એ લોકો કે જે લોકો પાસે અહેલે બેત નથી, એ લોકો પાસે ફક્ત કુરાન છે ખાલી. આપણા પાસે તો કુરાન છે ને અહેલે બેત છે. એ લોકો કેટલા નમાઝની હિફાજત કરે છે, અને આપણે શિયા ને અહેલુલ બેત થઈને આટલા રેકોમેન્ડેશન હોવા છતાં પણ આપણને ભાન નથી કે નમાઝ મારી છૂટી ગઈ છે. Il faudra se réveiller. અગર હકીકી માયનામાં આપણને શિયા બનવું છે તો એનો રસ્તો એક જ છે. ઇમામ અલૈહિસ્સલામના જે બોલ છે, જે વાત છે, એના ઉપર અમલ કરવું જોઈએ. और આગળ આવો, કુરાન મજીદ chapitre 107 verset numéro 4, 5 અને 6. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા સૂરે માઉન 107 નો સૂરો છે, ફરમાવે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ફવૈલુલ લિલ મુસલ્લીન. Alors là c'est très grave, très grave. એનો ટ્રાન્સલેશન થાય છે malheur donc à ceux qui prient. ખુદા કહે છે ફવૈલુલ લિલ મુસલ્લીન, નમાઝ પઢવા વાળા ઉપર લાનત થાય. ઓલી આયતમાં ખુદા કહે છે નમાઝ પડે તો જન્નતના એ રીતે. આ આયતમાં વળી ખુદા કહે છે નમાઝ પઢવા વાળા ઉપર લાનત. શીખરા. પછી આયત આગળ વધે છે અલ્લઝીના હુમ અન સ્વલાતિહિમ સાહૂન. આ કોણ નમાઝી? ખુદા કહે છે નમાઝ પઢવા વાળા ઉપર લાનત થાય. એમ નથી કે નમાઝ ના પઢવા વાળા ઉપર, નમાઝ પઢવા વાળા ઉપર લાનત. ખુદા કહે છે મલર. કોણ નમાઝ પઢવા વાળા? અલ્લઝીના હુમ અન સ્વલાતિહિમ સાહૂન, ceux qui négligent leur namaz. Et la traduction, ceux qui négligent. Namaz નો ટાઈમ છે ને 6h25 ના થાય છે, 6h14 ના થાય. અને નાઈ ધોઈને પછી પડી. આને કહેવાય ceux qui négligent. આ એમ નથી લખેલું કે જે નથી પડતા. આ મારી વાત થઈ રહી છે. હજી તો 11:29 થયા છે, 12 વાગે ટેસ્ટથી પડી. કુરાનમાં ખુદા કહે છે લાનત છે લોકો ઉપર, એ નમાઝ પઢવા વાળા ઉપર કે જે નમાઝને ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતા, જે નમાઝને નેગ્લિજે કરે છે. આ મારી વાત નથી ભાઈઓ, આ કુરાન મજીદની અંદરમાં છે.
સૂરે માઉન તમે ખોલીને જોઈ લેજો. આ બે જણ, એક જે નમાઝની નેગ્લિજે કરે, અલ્લઝીના હુમ યુરાઉન, અને બીજા કોણ? નમાઝી. આ પહેલો નમાઝી, બે નમાઝી ઉપર લાનત છે. પહેલો નમાઝી એ કે જે નમાઝને નેગ્લિજે કરે, ઠેલાવે, હજી ક્યાં કઝા થઈ છે, હજી તો સૂરજ અહીંયા ઉપર છે ને 5 વાગે કઝા થશે, પછી પડ લેશું. આ જે નેગ્લિજે કરે ને, જે ઠેલાવે ને, એના ઉપર લાનત. કુરાન છે, હદીસ નથી. અને પછી કહે છે અલ્લઝીના હુમ યુરાઉન, જે બીજાને દેખાડવા માટે નમાઝ પડે. ઘરે હું નમાઝ પઢીશ, 5 મિનિટમાં ઝોહર, અસર, મગરિબ 17 રકાત 5 મિનિટ લાગે મને. અહીંયા હું પઢું તો 2 રકાતે મને 5 મિનિટ લાગે. ઓલા જાજા માણસ હોય ને, ખબર પડે ભાઈ કે હું કેવી મખરજથી નમાઝ પઢું છું. કુરાન એના ઉપર લાનત મોકલાવે છે કે જે બીજા માટે નમાઝ. આપણા સાતમા ઇમામ મુસા કાઝિમ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ની એક હદીસ છે, ઇમામ ફરમાવે છે કે કયામતના દિવસે અમુક માણસને ખુદા હુકમ દેશે ફરિશ્તાઓને કે આને જહન્નમમાં લઈ જાઓ. અમુક માણસને ઘસડીને જહન્નમમાં લઈ જશે. જ્યારે જહન્નમમાં લઈ જશે ને, તો જહન્નમનો એક ગાર્ડિયન છે, એનું નામ છે માલિક. જન્નતનો જે ગાર્ડિયન છે એનું નામ ખબર છે તમને? રિઝવાન. આહસન. એટલે હું વધારે આ જવાનો સાથે વાત કરું છું. માવતર દેઝોલે, કારણ કે આ માવતર અને બુઝુર્ગોને તો કઈ કહેવાની જરૂર નથી, એ લોકો સામે આપણને શીખામણ દે છે. પણ આપણે જે છે મારી મજલિસો વધારે જવાનો સાથે હોય છે અને માવિત્રો માટે રેપેટિશન થાય. તો જન્નતનો ચોકીદાર રિઝવાન, જહન્નમનો ચોકીદાર માલિક. તો રિવાયતની અંદર છે, સાતમા ઇમામ કહે છે કે અમુક માણસોને જ્યારે જહન્નમમાં નાખવામાં આવશે ને, તો ખુદા કહે છે યા માલિક, આ લોકો જહન્નમીઓની ખબરદાર, તું ઈ લોકોના ચહેરાને ના બારજે. માલિક ખબરદાર, તું ઈ લોકોના પગને ના બારજે. માલિક ખબરદાર, તું ઈ લોકોના હાથને ના બારજે. માલિક ખબરદાર, તું ઈ લોકોની જબાનને ના બારજે. તો ઓલો માલિક અજબ થઈ જશે. હા, જહન્નમમાં નાખે ને, અને મોઢું ના બારે ને હાથ ના બારે, આ કેમ કામ? તમે એક ગોશને જે છે આ તાપ ઉપર મોકો એટલે પતી ગયો, શેકાય છે આ. પણ અલ્લાહ હુકમ દે છે કે આ ભલે જહન્નમમાં જાય છે, પણ એના મોઢાને, એના ચહેરાને, હાથને, પગને ના બારજે. તો માલિક ખુદાને સવાલ, ખુદાના બદલીમાં ઓલા જે જહન્નમમાં આવ્યા છે ને એને સવાલ કરશે, અરે મૂર્ખાઓ, ખુદા તમને કહે છે કે તમારો ચહેરો ના બારું, તમારો હાથ ના બારું, તમારા પગ ના બારું. શા માટે? શું તમે કરીને આવ્યા છો? તો કે છે યા માલિક, અમે છે ને કે આ ચહેરાથી, ખુદાની જવાબ આવે છે, ખુદાનો જવાબ આવે છે કે છે માલિક, આ લોકો છે ને આ ચહેરામાં વઝુ કરતા હતા. તો આ ચહેરો ના બહાર છે, કારણ કે એમાં દરરોજ વઝુ કરતા હતા એ લોકો. કે છે ખુદા લોકો વઝુ કરવા બહાર છે. યા માલિક, એ લોકોની જીભ ના બહાર છે. શું કામ ખુદા? એ લોકો નમાઝ પડવા વાળા હતા. નમાઝ પડવા વાળા અહીંયા શું કરવા આવ્યા છે? પછી માલિકને ખુદા કહે છે માલિક, એ લોકોના હાથને પગને ના બહાર છે. તો યા ખુદા શું કામ? તો કે આ પગથી એ લોકો મસ્જિદમાં જતા, ત્યારે માલિકથી રહેવાશે નહીં. સાતમા ઇમામની રિવાયત છે. માલિક ખુદા સાથે વાતો કરતા કરતા ઓલા જહન્નમીઓને કહે છે, હે ભાઈ, તમે કેવા મૂર્ખા છો. તમે વઝુ કરતા હતા, તમે અલ્લાહની ઇબાદત કરતા હતા, તમે મસ્જિદમાં જતા હતા, તો અહીંયા શું કરવા આવ્યા છો? શું કામ ખુદાએ તમને અહીંયા મોકલ્યા છે? તો એ લોકો રોઈને કહે છે, માલિક, અમે જે બધુંય કર્યા ને ખુદા માટે ના કર્યા, દુનિયાવાળા માટે કર્યા, બીજાને દેખાડવા માટે કર્યા. એટલે આજે ખુદાએ કીધું તમારા માટે મારી કઈ જઝા નથી, ફક્ત તમારો ચહેરો મને કામ આવ્યો, તમે વઝુ કરતા હતા, તમારા પગથી તમે મારા ઘર સુધી આવતા હતા, પણ બાકીનું બીજું બધું સીધે પુરક્યાલ કે દોત. તો આ કુરાન મજીદની જે આયત છે, બે લોકો ઉપર લાનત કરે છે, ફવૈલુલ લિલ મુસલ્લીન અલ્લઝીના હુમ યુરાઉન વયમનઉન અલ-માઉન. અને આ ઈ લોકો છે કે જે લોકો પોતાના નમાઝની અંદરમાં નેગ્લિજન્સ કરે છે
અને જે લોકો બીજાને દેખાડવા માટે ઇબાદત કરે છે. તો આ બે વસ્તુની ખાસ કરીને આપણને ધ્યાન રાખવાની છે. શરૂઆત પડે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. હવે સોલ્યુશન શું? Problème तो आपने देखी था कि on a quelque part, chacun de nous, on va essayer d'être franc ce soir. On est devant les arrivées de Imam Hussein alayhi salam. Quelque part, on a cette petite faiblesse. આપણા પાસે આ પ્રોબ્લેમ છે. કોક ફેરે આપણે ટાઈમસર નમાઝ પઢે છે, કોક ફેરે ટાઈમની પાબંદી પકડાતી નથી. Je dis pas કે આપણે કઝા કરે છે, non, loin de là. નથી, આપણે નેગ્લિજન્સ હોય છે. તો હવે સોલ્યુશન શું ભાઈ? કારણ કે ઇમામે કીધું કે અમારો વ્રેશિયા ઈ છે જે નમાઝના ટાઈમની પાબંદીની સાથે એમાં અદા કરશે. સોલ્યુશન શું? એક જ સોલ્યુશન મને દેખાય છે. તમને બીજો દેખાતો હોય તો મને કહેજો, તો ઈબાની મને પણ કોક ફેર મજલિસમાં પડવામાં કામ. મને તો એક જ સોલ્યુશન દેખાય છે. અગર તમને ટાઈમસર નમાઝ પઢવી હોય તો તમે મસ્જિદમાં નમાઝે જમાતમાં આવતા થઈ જાઓ. C'est simple comme solution. Moi j'ai pas trouvé d'autre. નકર નહીં પડે. તમે મને કહો કે કાલથી હું ટાઈમસર નમાઝ પઢીશ, આ એક દિવસ બે દિવસ પડાશે પછી ઇશ્કાલ છે. તમે નિયત કરી લીધી કે બસ કાલથી હવે મસ્જિદમાં જ જવું છે, બસ પતી ગઈ વાત. તો શ્યોર છે કે ટાઈમસર અઝાન આવીને તમે નમાઝે જમાતની અંદર આવી. તો અગર આપણને નામના શિયા નહીં પણ હકીકી માયનામાં જો શિયા બનવું હોય તો ઇમામ કહે છે કે નમાઝને પાબંદીની સાથે લોકો હિફાજત કરે છે. નમાઝને ટાઈમસર અગર પઢવી હોય તો મારા પાસે તો એક જ સોલ્યુશન છે કે આપણે નમાઝે જમાતમાં આવતા થઈ જાય અને ત્યાં આપણને ટાઈમસર નમાઝ મળશે. એક શરૂઆત કરો મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ. આપણું શું હોય? આપણે મસ્જિદથી ભાગતા ફરતા છેટે છેટે આપણને એમ થાય કે આ મસ્જિદ તો બિચારા બુઝુર્ગોનું કામ છે, એ બળે બેઠા હોય એવા તસ્બીહ કાઢતા. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ ફરમાવે છે કે હું જે છે ને જન્નત કરતા મસ્જિદમાં બેસવું વધારે પસંદ કરું છું. સેંકડો યાદ. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે હું જન્નત કરતા મસ્જિદમાં બેસવું વધારે પસંદ કરું છું. તમે કીધું આ કેવી વાત? આપણે તો બધાને જન્નતમાં જવું છે. ઇમામ અલી કહે છે હું je préfère laisser le jannat pour la mosquée. તો ઇમામને એક સવાલ કરવાવાળો સવાલ કર્યો, યા અલી આ તમે શું બોલો છો? તો કે હું કઈ આમને આમ હવામાં વાત નથી કરતો. જ્યારે ઈ કે હું જન્નતમાં બેસું તો એમાં મારું દિલ રાજી થશે. બરાબર છે ને? જો હું જન્નતમાં જાઉં તો કોણ રાજી થાય? હું રાજી થાઉં. પણ કે જ્યારે હું મસ્જિદમાં બેસું છું તો મારો અલ્લાહ રાજી થાય છે. આપણે જન્નતમાં નથી બેસવું, મસ્જિદમાં નથી, આપણે તો દુકાનમાં બેસવું છે. હવે યાં કોણ રાજી થાતો છે અલ્લાહ માલુમ. આપણને ક્યાં બેસવું છે? વિશ્વાય આંતરણોમાં આપણને શું હાસિલ કરવાનું છે કે ભાઈ હવે આપણે કયો રસ્તો લેવાનો છે? આજ દિવસ સુધી જે થયું એ થયું. અલ્લાહ ગફૂર રહીમ છે, માફ કરવા વાળો છે. બધું એ પહોંચ ફરાવી નાખો ને કાલથી આપણે એક નવો ડિસિઝન લઈએ કે આપણે બધાય જે છે નમાઝ જમાતની અંદરમાં હાજરી આપો ઇન્શાઅલ્લાહ. તમને ખબર છે હું કોન્ક્લુઝનની અંદર એક છેલ્લી આયત તમારી સામે મૂકીશ. આપણે હંમેશા, હું તમને કહું ને, આપણે વેપારી કોમ છે, આપણે હંમેશા ફાયદો ગોતતા હોય. આ નમાઝ જમાતનો કેટલો ફાયદો છે મને હદીસ બધી એ પડવી નથી. ખાલી હું તમને હવે કોન્ક્લુઝન તરફ લઈ જાઉં છું. આપણી મજલિસને કોન્ક્લુડ કરવા માંગુ છું. મરહુમ આયતુલ્લાહ ખોઈ અબુલ કાસિમ અલ ખોઈ પાસે એક માણસ આવ્યો કુવૈતથી. સાંભળજો ખાસ કરીને મારા જવાબ. કુવૈતથી એક માણસ આવ્યો, ઝિયારત કરવા ગયો તો કરબલા નજફ અને આગળ કોઈ પાસે આવ્યો. આવીને આયતુલ્લાહ પાસે ફરિયાદ કરવા લાગ્યો, આગળ કંઈક દુઆ દ્યો ને, કંઈક અમાલ દ્યો ને. કીધું શું કહો? કીધું વેપાર પાણીમાં બરકત નથી, બહુ પ્રોબ્લેમમાં છું. આજે કેટલા વર્ષ થયા હું ખુમ્સ નથી કાઢી શકતો.
પોતે કહે છે આગળ ખુમ્સ નથી કાઢી શકતો, હું ખુમ્સના નોખા રાખું, કાંઈક પ્રોબ્લેમ થાય, માલ બગડી જાય, આ થાય ઓ થાય, ઉમ્સમાંથી વળી કાઢીને પાછું વરસ થાય એટલે ઈ જ પાછું ઝેરો. તરક્કી નથી થતી, બરકત દેખાતી નથી. આપણે બધાનો એ પ્રોબ્લેમ હોય છે. આપણને છે ને ઘણી ફેરે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ પણ બોલવું જોઈએ ભાઈ, તેજુરી ભરી છે ને આપણે તુજુર એમ જ કહેતા હોય કે હા બહુ પ્રોબ્લેમ છે, બહુ પ્રોબ્લેમ છે, ગ્રીસ છે, ગ્રીસ છે. તો આ બિચારો સાચે ને ગ્રીસમાં તો એ આપણા જેવા ખોટા ખોટા રોદડા ન થાય ને, આ સાચે ને ગ્રીસમાં તો આગળ કોઈ કીધું કે બસ કાલે આવજો, ઓલો બિચારો બીજે દિવસે કહીએ સ્ટીલો બધું લઈ ગયો, કંઈક મોટા મોટા અમાલ દેશે આગળ. હવે આયતુલ્લાહ પાસે તમે જાઓ ને કંઈક અમલ માંગો તો લાંબુ લાંબુ અમલ હોય. આગળ એને કીધું કે તું હતો ને ગઈકાલે કે રોજીમાને પ્રોબ્લેમ હતો, હા. કીધું શું અમલ કરું? તો કે તું તારા ગામમાં જા ને તો નમાઝે જમાઅતમાં શામિલ થાતો થઈ જા, નમાઝે જમાતમાં આશિસ્તે થા. બોલાનું તો મોટું ખુલ્લું રહ્યું. હે મને તો એમ કે મોટા મોટા અમલ ને કઈ આપશે. હા તો હવે આગળનું મરજાનો હુકમ બસ કે રાખીને આવતો રહ્યો એના ગામે કોએત પાછું નમાઝે જમાત શરૂ કરી. હિસ્ટોર લખે છે કે 2 વર્ષ બાદ, કેટલા વર્ષ? 365 jours fois 2, 2 વર્ષ બાદ પાછો પોતે જાય છે કરબલા, નજફ ઝિયારત. અને આગા કોઈના બ્યુરોમાં એના ઘરે રાંદેવુ લઈ એના માણસો સાથે 2 ગુણી પીએસ ડોર આગા કોઈના સામે મૂકીને કહે છે આગા તમારા જે નુસ્ખો તમે મને બતાવ્યા હતા નમાઝે જમાતનો ઈ કરવા પછી મને એટલી બરકત થઈ કે આ 2 વર્ષની અંદરમાં આખા 30 વર્ષનું ખુમ્સ લઈ આવ્યો છું. સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર આપણે જો અલ્લાહના ઘરને આબાદ કરશું તો અલ્લાહ આપણા ઘરને આબાદ કરશે. અને જ્યારે ખુદા આપણા ઘરને આબાદ કરી નાખ્યો તો દુનિયાનો કોઈ પણ તાકાતવર ઇન્સાન આપણા ઘરને બરબાદ નહીં કરી શકે. એટલે ડિસિઝન આપણને લેવાનું છે કે મને શું કરવું છે. એક છેલ્લું આખરી વાક્ય અને તમારી સામે કુરાની મજીદની આયત પઢો અને આપણે બસાય. એક ફેર આપણા આખરી નબી હઝરત મુહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સુબહની નમાઝ પઢાવી, નમાઝે જમાત જ્યારે પૂરી થઈ, સુબહની નમાઝમાં મસ્જિદ નબવીમાં હતા, પછવાડે વળ્યા જ્યારે મુસાફો થઈ ગયો તો રસૂલે ખુદા રિમાર્ક કર્યા કે એક માણસ જે સુબહની નમાઝમાં દરરોજ પ્રેઝન્ટ હતો નમાઝે જમાતમાં પોતે આજે નથી આવ્યો. રસૂલે ખુદા અજબ થઈ ગઈ. સહાબીને પૂછ્યું ઓલું ક્યાં ગયો ભાઈ? રસૂલે ખબર નથી, ગઈકાલે તો હતો. તો કે ચાલો આપણે ઘરે જાય. આ નમાઝે જમાતનો એક આમંત્રણ છે, સોશિયલ મળે છે આની અંદર. એટલે તો નમાઝે જુમા જે છે તાકીદ કરવામાં આવી છે કે માણસો જ્યારે તમને દેખાય કે આ માણસ નથી દેખાતો ત્યારે આપણને ખબર પડે. એ વખતમાં તો ફોન ને કઈ હતા નહીં કે મારે બીમાર છે, આ છે, તે છે, વયાજમાં ગયો છે. આની અંદર એક સોશિયલનો પણ ફિલોસોફી છે. તો રસૂલે ખુદા અને એના સાથીઓ ગયા બોલા ભાઈ પાસે એના ઘરે કે જે સુબહની નમાઝમાં આબસા હતો. દરવાજો ખખડાવ્યા, ઘરવાળીએ દરવાજો ખોલ્યો. યા રસૂલલ્લાહ તમે આવ્યા, આવો. કીધું તમારું શૌહર આજે સુબહની નમાઝમાં ના દેખાણું, તબિયત સારી છે? તો કે યા રસૂલલ્લાહ ગઈકાલે એને શું સૂઈજું કે આખી રાત પોતે મગરિબથી લઈને સુબહની નમાઝ સુધી આખી રાત નમાઝ પઢ્યો છે. ઇબાદતમાં આખી રાત પોતે પસાર કર્યો છે. અને સુબહની નમાઝનો ટ્રેન જ્યારે થયો ત્યારે એને એમ હતું કે મસ્જિદે જાવ, પણ બહુ પોતે થાકી ગયો હતો. આટલી રકાત નમાઝ પઢી, કઝા નમાઝ, મુસ્તાહબ નમાઝ, આખી રાત ઇબાદત કરી, દુઆ, મજમુઓ, આ ફલાણું ઢીકડું. તો સુબહની નમાઝનો ટાઈમ થયો તો એના પગમાં હવે તાકાત નહોતી, એટલે પોતે ઘરે જ પોતાની 2 રકાત સુબહની વાજિબ પડી અને પછી સૂઈ ગયો. પણ સલામત છે, કાંઈ બીમાર નથી. રસૂલે ખુદા એના બીજા સહાબી હતા એને જોઈને કહે છે, અય મારા સહાબીઓ,
આ માણસ માટે બહેતર હતું કે આખી રાત પોતે સૂઈ ગયો હોત તેજથી અને 2 રકાત જમાતની સાથે પડ્યો હોત તો ખુદા એને એના કરતા વધારે સવાબ આપત જેટલું પોતે આખી રાત એને સવાબ મળ્યું છે. એક સલવાત પઢો મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. તમે જો que c'est pas du n'importe quoi. નમાઝે જમાઅતની વાલર રસૂલે ખુદા શું બતાવે છે કે આખી રાત ઓલો ઈબાદત કર્યો જેટલો સવાબ એને મળ્યો. રસૂલ કહે છે જો ઈ સુબહની નમાઝ આપણા સાથે પડવા આવ્યો હોત મસ્જિદમાં તો એને એના કરતા પણ વધારે. હવે આખરી કુરાન મજીદની એક આયત આપણે જોઈ અને મસાઈલ તરફ જાય. બાકીની વાતો જે અમુક નિશાનીઓ રહી ગઈ છે કે આપણે કાલે વાત કરીશું. કુરાન મજીદની અંદરમાં આ સૂરો અને આ આયત હું ખાસ રેકમેન્ડ કરું છું મારા જવાનો. તમારી પાસે જો હમણાં આ રેફરન્સ ના હોય તો તમે ઘરે જઈને જરૂર આ તપાસ કરજો. chapitre 74 verset 40 41 42 43 અને 44 સૂરે મુદથિર. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ ફી જન્નાતિન યતસાઅલુન. આ છેલ્લી વાત છે. છેલ્લો કોન્સન્ટ્રેશન તમે મને આપો પછી આપણે મસાઈલ કરીએ. ફી જન્નાતિન યતસાઅલુન અનિલ મુજરિમીન. Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે કે કયામતના દિવસે જ્યારે હું ફેસલો કહી દઈશ, જજમેન્ટ નીકળી જશે, એટલે અમુક માણસો જન્નતમાં અમુક માણસો જહન્નમ. જ્યારે જન્નત વાળા જન્નતમાં જાતા હશે ને, હવે કેવું હશે, પોમ હશે કે મિરવાર હશે મને ખબર નથી, પણ કુરાન કહે છે કે જ્યારે જન્નતીઓ નીચે જોશે ત્યારે એ લોકોને દેખાશે કે ઓલા જહન્નમીઓને જહન્નમમાં લઈ જવામાં આવે છે. આ ધ્યાનથી સાંભળો, આ કુરાન છે, વાર્તા નથી. જન્નતમાં જાવા વાળા જોશે કે નીચે જહન્નમીઓને જહન્નમમાં લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે એ લોકોને અમુક એવા ચહેરા દેખાશે જેને લોકો ઓળખતા હશે. ઓલો મારા ગામનો હતો, ઓલો તો મારો પાડોશી હતો, ઓલો તો મારા દેશમાં રહેતો હતો, એકબીજાને ઓળખતા હશે. તો જન્નત વાળા ઓલા જહન્નમીઓને પૂછશે, ભાઈ આપણે તો ગામમાં સાથે રહેતા હતા, તમે અહીંયા શું કરો છો? કેમ અહીંયા પૂગી ગયા? અમે તો જો જાય છે જન્નત તરફ, તમને શું થઈ ગયું? તમે શું ગોટાળા કર્યા દુનિયામાં કે તમે અહીંયા પૂગી ગયા? આ કુરાન છે, સૂરે મુદથિર. તો એ લોકો જવાબમાં 4 કારણ કહે છે. 4 કારણ એ લોકો કહે છે, કાલુ લમ નકુ મિનલ મુસલ્લીન. પહેલો અમારો ગુનો ઈ હતો કે અમે જે છે નમાઝ નહોતા પડતા. આ પહેલું કારણ જહન્નમ વાળા જહન્નમનું કારણ બતાવે છે. કુરાન કહે છે અમે નમાઝ નહોતા પડતા, નમાઝની પૈડી નહોતી. બીજું કારણ વલમ નકુ નુતઇમુલ મિસ્કીન. અમે ગરીબોને ખવડાવતા નહોતા. આવડી સખાવતની વાત આવી. તમે સમજો કે આ આયત આ 2 રાતની મજલિસનું કોમ્પ્લીશન. પહેલી વસ્તુ અમે નમાઝ નહોતા પડતા, બીજી વસ્તુ ગરીબો ખાવાનું માંગવા આવતા હતા, અમે ખવડાવતા નહોતા. પછી કહે છે અમે એવા લોકો સાથે બેસતા હતા કે જેઓ લોકો નકામી વાતો કરતા હતા. એવી વાતો કે જેમાં ન દુનિયાનો ફાયદો હોય ન આખિરતનો ફાયદો હોય. ઘણા માણસોની આદત હોય બસ બેઠા હોય ને મસ્કરીને આ ને ખોટી સાચી વાત ગોલ 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 વાત કરતા હોય ને આપણે મજા આવે સાંભળ બેઠા હોય. ગ્રાફ કેવાય. નમાઝ નહોતા પડતા આપેલું, પછી કે છે ગરીબોને જમવાનું નહોતા દેતા, અને ત્રીજું અમે એવા લોકો સાથે બેસતા હતા કે જેઓ લોકો નકામી વાતો કરતા હતા કે જેમાં ન દુનિયાનો ફાયદો ન આખિરત. હા, હવે બિઝનેસની વાત કરતા હોય ને એમ્પોર એક્સપોર્ટની વાત તો બીજી વાત છે, પણ એવી વાતો કે જે ગોલ 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 કઈ ન તમને જાણવાનું મળે ને ઓલાને કઈ જાણવાનું મળે, એવી વાતોમાં અમે બેસતા હતા. તો
આ કુરાન મજીદને જે છે આપણે પડવું જોઈએ અને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા જે આપણને આમાં મેસેજ દે છે એ મેસેજને આપણને ગ્રહણ કરવું જોઈએ, હાસિલ કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આપણી જિંદગીને સુધારી શકીએ. તો અઝીઝાને મોહતરમ, આજનો કોન્ક્લુઝન આપણે ઈ કાઢ્યો કે એક શિયા ઈ હોય છે કે જે પોતાની નમાઝની હિફાજત કરે. અગર મને હકીકી માયનામાં ઇમામ હુસૈનનો શિયા બનવું છે, કારણ કે એવું તો ન થાય ને કે છઠ્ઠા ઇમામ કે અમારો શિયા ઈ છે કે જે નમાઝની હિફાજત કરે, અને જો ઇમામ હુસૈન કે મારો શિયા ઈ છે કે જે માતમ કરે. બે વસ્તુ કોન્ટ્રાડિક્ટોર તો ના હોવી જોઈએ. ઇમામે સજ્જાદે કીધું, ઇમામે પાંચમા ઇમામે કીધું, છઠ્ઠા ઇમામે કીધું, બધાય ઇમામ એક જ છે. તો અગર ઇમામ સાદિક અલૈહિસ્સલામ કે મારો શિયા ઈ છે જે નમાઝ પડતો હોય, જે નમાઝની હિફાજત કરતો હોય, તો ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પણ ઈ જ વાતમાં દાકોર હશે કે મારો શિયા ઈ છે જે નમાઝ અદા કરે. અઝાકારો આપણે અરબઈનમાં આવી પહોંચ્યા. કાલે અરબઈનનો દિવસ છે. એની પહેલા કે હું મસાઈબને આવશ્ય કરું, કારણ કે અક્સર ઝાકિરીન ઉલમા લોકો જ્યારે અરબઈનના મસાઈબ પડે, અરબઈનમાં જ્યારે ગમનું બયાન પડે ત્યારે ઈ બયાન પડે છે કે જે લોકો અહેલે હરમ વાળા કેવી રીતના ઇમામ હુસૈનનો આ કાફિલો, લૂંટાયેલો કાફિલો કૈદમાંથી કેવી રીતના નીકળ્યો. મેં તમને ગઈકાલે કીધું હતું કે બીબી ઝૈનબ અને ઇમામ સજ્જાદનું કૈદમાંથી નીકળવું 3 ફેક્ટર હતા. પહેલો ફેક્ટર ઈ હતો કે જ્યારે ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામના ખુતબા દરબારે યઝીદમાં માણસોએ જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે માણસોની આંખ ઉઘડી, કારણ કે આજ દિવસ સુધી ઈ જ કહેવામાં આવ્યું હતું કે એક રુબેલ યઝીદના સામે રુબેલિયો કર્યો છે અને યઝીદે એને ડેઝર્ટમાં મારી નાખ્યો છે. બસ પતી ગઈ વાત. કોણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, ઈ માણસોને કાશેફ કરવામાં આવ્યું. અને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામે, ઇમામ સજ્જાદ અલૈહિસ્સલામે બીબી ઝૈનબે રસ્તામાં જે છે બધાને બતાવીને બધાને ઉગાડા કર્યા હતા કે આ જે થયું એ બરાબર નથી થયું. એટલે જ્યારે ઇમામ સજ્જાદનો ખુતબો એ લોકો યઝીદના દરબારમાં સાંભળે છે ત્યારે જે મુસલમાનો હતા શામની અંદરમાં, કૂફાની અંદરમાં, એ લોકોના મગજમાં આ વાત બેસી ગઈ કે યઝીદે કોઈને ના મુસલમાનના રસૂલના નવાસાને કતલ કરી નાખ્યો. એટલે ઇસ્તવાર કહે છે કે યા શામની અંદરમાં પ્રેશિયો ચાલુ થયા યઝીદ ઉપર. જેટલા નોતાબલ હતા એ લોકો યઝીદને હંમેશા સંદેશો મોકલાવતા હતા, યઝીદ આ તે શું કર્યું, જે થઈ ગયું, હવે જેને પૂર્યા છે કેદમાં એને તો રહ્યા કરી દે. એટલે આ એક પ્રેશિયો, નાના રિબેલિયો ચાલુ થઈ ગયા હતા શામની અંદરમાં. આ એક ફેક્ટર હતું. બીજો ફેક્ટર ઇસ્તવાર લખે છે કે યઝીદની ઘરવાળી, જેનું નામ ઇસ્તવાર હિંદા લખે છે, હિંદાને પણ ખબર નહોતી કે આ કૈદી લોકો કોણ છે જે પ્રિઝોનિયર થઈને આવ્યા હતા. ઇસ્તવાર લખે છે કે યઝીદનો પાલે અને જે કૈદમાં આ બીબીઓને અને બચ્ચાઓને નાખવામાં આવ્યા હતા ને સૌ વાઝીનાશમાં હતું. રાતના જ્યારે નાના બચ્ચા રોતા હતા ત્યારે નિંદરમાંથી આ હિંદા ઉઠી જતી. એનું દિલ ગભરાવા લાગતું હતું. આ હિંદા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને ઓળખતી હતી. મદીનામાં જ્યારે પોતે ઇમામ હુસૈન સાથેની મુલાકાત થઈ હતી ત્યારે ઇમામ હુસૈનને પોતે એવી તે કહી હતી કે મોલા એક દિવસ તમે મારા મહેમાન થાજો. ઇમામે વાયદો આપ્યો તો એ હિંદા હું તારા ઘરે મહેમાન થાઈશ. જ્યારે હિંદાને ખબર પડે છે કે આ કપાયેલા માથા બીજા કોઈ નથી પણ મારા આકા હુસૈન છે, જ્યારે એને ખબર પડે છે કે આ કેદખાનાની અંદરમાં બીજું કોઈ નહીં પણ અલી ઓ ઝહરાની દીકરીઓ છે, ત્યારે હિંદા પણ યઝીદને ઝંઝોળે છે. અય યઝીદ, તું કેવો મુસલમાન છો? આ નાના બચ્ચાઓએ તારું શું બગાડ્યું છે? આ બીબીઓ તારું શું બગાડ્યું છે? એટલે આ બીજો પ્રેશિયો અને બીજો ફેક્ટર આ યઝીદની ઘરવાળી. ત્રીજો ફેક્ટર, જ્યારે ઈ બનાવ બન્યો પછી હવે યઝીદ પાસે કાંઈ બહાનું નહોતું. ઈ શું હતું? ઈ હુસૈનની 4 વર્ષની સકીના જ્યારે કેદખાનામાં ગુજરી ગઈ અને જ્યારે શામની ઓરતો આવી અને આ બચ્ચીને જ્યારે ગુસલ આપી, ત્યારે આ બીબીઓએ જોયું કે આ બચ્ચીના કપડા જે છે શરીરમાંથી નીકળતા નથી. સવાલ કર્યો કે આ બચ્ચીને શું બીમારી હતી? ઇમામે સજ્જાદ રોઈને કીધું, એ બીબી, અમારી બહેનને કઈ બીમારી નહોતી,
પણ એટલા તાઝિયાના મારવામાં આવ્યા, એટલા તમાચા મારવામાં આવ્યા છે કે જખમ પર જખમ, બ્લેસ્યુર ઉપર બ્લેસ્યુર, અને આ કપડું ચોટી ગયું. ત્યારે આ બીબીઓ જે છે, શામની ઓરતોએ વાતને ફેલાવી, અને આ બીબી સકીનાની શહાદત એક એવો છેલ્લો ફેક્ટર હતો યઝીદના તખ્ત માટે, એક એવો ખતરો હતો કે યઝીદ હવે ડરી ગયો. અને એક એવો વખત આવ્યો અઝાદારો, કૈદખાનાનો દરવાજો ખુલ્યો. કૈદખાનાનો દરવાજો ખુલ્યો. અમુક સિપાહી દરવાજાની અંદરમાં આવ્યા, કૈદખાનામાં આવ્યા, આવીને કહે છે, અય અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, તને અમીર યઝીદ બોલાવે છે. અઝાદારો, જ્યારે ઇમામે સજ્જાદને લઈ જવાની વાત આવી તો બીબી ઝૈનબ તરત જ ઊભી થઈ ગઈ. રિવાયતના જુમલા છે કે બીબી ઝૈનબ ઊભી થઈ, તાકાત નહોતી પગમાં, પાછી જમીન ઉપર પડી ગઈ. અઝાદારો, કૈદખાનામાં ખાવાનું અને પીવાનું એટલું ઓછું આવતું હતું કે બીબી ઝૈનબ પોતાના ભાગનું બચ્ચાઓને આપી દેતી હતી, ને બીબી ઝૈનબના પગમાં તાકાત નહોતી. અને રિવાયતમાં બને છે કે બીબી ઝૈનબ બેસીને નમાઝને અદા કરી. અઝાદારો, જ્યારે આ સિપાહીઓ ઇમામે સજ્જાદને લઈ જવા આવ્યા તો બીબી ઝૈનબ પોતાના ભત્રીજાને બચમાં લઈ લીધી અને કહે છે, સજ્જાદ, હું તને જવા નહીં દઉં, એકલો જવા નહીં દઉં. કારણ કે જે પણ ખૈમામાંથી ગયો, જે પણ રૂખસત થયો, પાછો નથી આવ્યો. સજ્જાદ, મને ડર લાગે છે યઝીદ તને તેડાવી તને શહીદ ન કરી નાખે. ઇમામે સજ્જાદ દિલાસો આપે છે, ફૂફી અમ્મા, તમે વ્યાધિ નહીં કરો. આજે જ્યારે યઝીદ મને બોલાવે છે, દુઃખ દેવા માટે નહીં, જુલમ કરવા માટે નહીં, પણ એક સારા સમાચાર દેવા માટે બોલાવે છે. ફૂફી અમ્મા, તમે સબર કરો, તમે ધીરજ રાખો, તમે મારી વાટ જો, હું થોડીક વારમાં પાછો આવી જાઉં. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે કે ઇમામે સજ્જાદ હાથમાં હથકડી છે, આખું શરીર જંજીરમાં બાંધેલું છે, કમર ઝૂકેલી છે. અઝાદારો, બાલ સફેદ થઈ ગયા છે. ઇમામે સજ્જાદના અમીરે શામ યઝીદના સામે આવીને ઇમામે સજ્જાદ ઉભા રહે છે. અઝાદારો, યઝીદ મલઉન ઇમામે સજ્જાદને કહે છે, અય અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, મેં જે ભૂલ કરી નાખી, હવે એ ભૂલને તમે ભૂલી જાઓ. જે ભૂલ થઈ ગઈ એને ભૂલી જાઓ. અય અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, હું તમારા બાબાની શહાદતનો ખૂન બહા દેવા માંગુ છું. ઇસ્લામની અંદરમાં એક એવું વસ્તુ છે, ફિકહની અંદરમાં, કે અગર ભૂલથી કોઈને કતલ થઈ જાય તો એના ફામીને એક તાક્સ દેવામાં આવે છે, એને ખૂન બહા કહેવામાં આવે છે. યઝીદ કહે છે, અય અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, હું તમારા બાબા હુસૈનનું ખૂન બહા દેવા માંગુ છું, તમે બોલો, તમને શું ખબર છે? અઝાદારો, જ્યારે ઇમામે સજ્જાદ આ વાતને સાંભળ્યા, રોવા લાગ્યા, પોતાના ચહેરા ઉપર તમાચા મારવા લાગ્યા. એ યઝીદ, તું મને હુસૈનનો ખૂન બહા દેવા માંગે છે? એ યઝીદ, હું કોણ છું કે જે મારા હુસૈનનો ખૂન બહા? એ યઝીદ, અગર તને મારા બાબા હુસૈનના ખૂનનો બદલો દેવો હોય તો જા મારી દાદી સૈયદાને દે આપજે. જે દાદી સૈયદા ચક્કી પીસીને હુસૈનને મોટો કરી. એ યઝીદ, હું કોણ કે મારા બાબા હુસૈનનો ખૂન બહાર? અગર તને ખૂન બહા દેવું છે તો મારા નાના રસૂલલ્લાહને દેજે, કે જે મારા નાના હુસૈનના હોઠને ચૂમતા હતા. અગર ખૂન બહા દેવું છે તો જાને અલી મુર્તઝાને આપજે. અઝાદારો, યઝીદ જે છે શરમાઈ જાય છે. યઝીદ કાંઈ બોલતો નથી અને પછી અલી ઇબ્નુલ હુસૈનને કહે છે, અય અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, મેં ફેસલો કર્યો છે, મેં ડિસિઝન લીધો છે કે તમને હવે કૈદમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવે, તમને કૈદમાંથી છોડી મૂકવામાં આવે. હુકમ કરે છે એક ફોર્જરોને બોલાવવામાં આવે. અઝાદારો, એક લુહારને બોલાવવામાં આવ્યો, એક ફોર્જરોને બોલાવવામાં આવ્યો. ફોર્જરોને હુકમ કરે છે, અય ફોર્જરો, તું આ ઇમામે સજ્જાદની જે હથકડી છે, જે તોક છે, જે જંજીર છે, એને કાઢી નાખ. અઝાદારો, બસ દિલ ઉપર હાથ રાખીને આ ઇમામે સજ્જાદને મસાઈબ સાંભળજો.
રિવાયત લખે છે કે ફોર્જરો આવે છે, એની હાથમાં ભેંસ છે, એની હાથમાં જે કાતર હોય છે લોટાની કાપવા માટે, બધું પોતાનો જે સામાન હોય છે, પોતાનું મટીરીયલ લઈને આવે છે. ઇમામે સજ્જાદને જમીન ઉપર બેસાડે છે અને રિવાયતના જુમલા છે, તારીખ લખે છે કે એક મરતબા ઈ ફોર્જરો ઇમામે સજ્જાદનું તવાફ કરે છે. જમણી બાજુ જાય છે, ડાબી બાજુ આવે છે, સામે આવે છે, પાછળ આવે છે. એને સમજ નથી પડતી કે આ ગળામાં જે તોક નાખવામાં આવ્યો છે એ ક્યાંથી કાપું, કેવી રીતના કાપું. અસાદારો યઝીદને સવાલ કરે છે, એ લુહાર, તું શેની વાટ જોઈ છે, શા માટે આ ખોલતો નથી? રોઈ રોઈને લુહાર કહે છે, એ યઝીદ, મને ઈ તો તું બતાવ કે આ માણસના ગળામાં આ લોટું નાખ્યું છે કેવી રીતના, કે આ કાઢવામાં એટલી તકલીફ છે, હું વિચાર કરું છું એને ક્યાંથી કાપું. ઇમામની શું હાલત હશે આપણે ઇમેજિન નથી કરી શકતા. અઝાદારો, એક મરતબા આહિસ્તા આહિસ્તા ઇમામના હાથની હથકડી તૂટે છે, ગળાનો તોક ખુલે છે. અઝાદારો, ઘણા સમય પછી ઇમામે સજ્જાદ પોતાના બંને હાથને પોતાના ગળામાં લઈ આવે છે અને બાબા હુસૈનને યાદ કરે છે. બાબા હુસૈન, મારું ગળું તો રેહા થઈ ગયું, પણ એ બાબા, તારા ગળામાં શિમરનો ખંજર ફરી ગયો. અઝાદારો, એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો આ દીકરો અલી ઇબ્નુલ હુસૈન હાથમાંથી હથકડી નીકળી ગઈ, જંજીર જ્યારે નીકળી ગઈ, એક મરતબા ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો આ દીકરો જ્યારે કૈદખાનાની અંદરમાં પાછો જવા લાગે છે ત્યારે યઝીદ કહે છે, અરે અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, હું તમને રિહા કરવા માંગુ છું, તમને હું કૈદખાનામાંથી છોડવા માંગુ છું, પણ અરે અલી ઇબ્નુલ હુસૈન, તમે મને બતાવો, અગર તમે અહીંયા શામમાં રહેવા માંગતા હોય તો તમને શામમાં રહેવું હોય, તમને ઘર ખાલી કરાવી દઉં, અને અગર તમે મદીના જવા માંગતા હોય તો તમને પાછો મદીના પણ મોકલાવી દઉં, કોઈ જાતનો વાંધો નથી. અઝાદારો, ઇમામે સજ્જાદ કહે છે, એ યઝીદ, પહેલા હું મારી ફૂઈ ઝૈનબ પાસે મશવરો કરવા જાઉં છું, હું મારી ઝૈનબને પૂછું, મારી ઝૈનબ જે ફેસલો કરશે હું ઈ ફેસલા ઉપર અમલ કરીશ. અઝાદારો, એક મરતબા અહીંયા કૈદખાનાની અંદરમાં નાના બચ્ચાઓ ઇંતજાર કરી રહ્યા છે. બીબી ઝૈનબ વાટ જોઈ રહી છે, ક્યારે મારો ભત્રીજો આવે, ક્યારે મારો સજ્જાદ આવે. રિવાયત લખે છે કે કૈદખાનાનો દરવાજો ખોલ્યો, બીબીઓ બધી ઊભી થઈ ગઈ. શું જોયું? ઇમામે સજ્જાદ તો આવ્યા છે પણ હાથમાં હથકડી નથી, ઇમામે સજ્જાદના ગળામાં તોક નથી, પગમાં બેડી નથી. તરત જ બીબીઓ બધી સજ્જાદને લીપટાઈ ગઈ, તરત સૈયદ સજ્જાદને ચોટી ગઈ. અઝાદારો, એક મરતબા ઇમામે સજ્જાદ પોતાની ફૂઈ ઝૈનબને કહે છે, એ ફૂઈ ઝૈનબ, આપણને રિહાઈ મળી ગઈ છે. અઝાદારો, જ્યારે રિહાઈની ખબર સાંભળી, બીબીઓ બધી જમીન ઉપર બેસી ગઈ. એક બીબી હતી જેનું નામ રિવાયત ઉમ્મે રબાબ લખે છે. જ્યારે રિહાઈનું નામ સાંભળ્યું, જ્યારે લિબર્ટેનું નામ સાંભળ્યું, આ બીબી રબાબ દોડતી ઘસડતી એક નાનકડી કબ્ર પાસે આવી અને કબ્રમાં મારવા લાગી. એ સકીના, તને બહુ જ ઉમ્મીદ હતી, જ્યારે પણ તું પંખીઓને જોતી હતી, પંખીઓને જોઈને કહેતી હતી, ભાઈ સજ્જાદ, ક્યારે આપણે આપણા ઘરે જશું? એ મારી લાલ સકીના, ઉઠી જા, રિહાઈનો વખત આવી ગયો છે. અઝાદારો, રિવાયત લખે છે, બીબી ઝૈનબે કીધું, એ બેટા સજ્જાદ, અગર મને ઇખ્તિયાર દેવામાં આવ્યો છે, જા યઝીદને કહી દે
કે આ ઝૈનબ કરબલાથી જ્યારથી નીકળી છે પોતાના ભાઈ ઉપર માતમ નથી કરી શકી. જ્યારે પણ અમે અમારા વાલીઓ વારિસને યાદ કરતા હતા ત્યારે અમને તાઝિયાના મારવામાં આવતા હતા. આ ઝૈનબ દિલ ખોલીને પોતાના ભાઈનું માતમ નથી કરી. એ બેટા સજ્જાદ, એ લોકોને કહી દે, યઝીદને કહી દે મારા માટે એક કમરો ખાલી કરાવે, એક ઘર ખાલી કરાવે જ્યાં ઝૈનબ દિલ ખોલીને હુસૈનનું માતમ કરી શકે. અઝાદારો, એની પહેલા કે ઘર ખાલી થાય, એક ઘર ખાલી કરવામાં આવ્યું. બીબીઓને ઘરની અંદરમાં લઈ આવવામાં આવી. પણ અઝાદારો, જ્યારે બીબીઓ કેદખાનામાંથી નીકળી, કેદખાનાની બહાર એક પેટી નાખવામાં આવી હતી. એ પેટીની અંદરમાં બીબીઓનો લૂંટાયેલો સામાન મોજૂદ હતો. રિવાયત લખે છે જ્યારે પેટી ખોલવામાં આવી તો પહેલી નજર બીબી ઝૈનબની શું પડી? આ બીબીઓની લૂંટાયેલી ચાદરો પાછી દેવામાં આવી. બીબી ઝૈનબે ચાદરને જોયું, ભાઈ અબ્બાસ યાદ આવી ગયો. ભાઈ અબ્બાસ યાદ આવ્યો. બીબી ઝૈનબે બીબીઓને પોતાની ચાદર આપવા લાગી. એ બહેન ઉમ્મે કુલથુમ, તમારી ચાદર સંભાળો. એ ભાભી રબાબ, તમારી ચાદર સંભાળો. એ ભાભી ઉમ્મે ફરવા, તમારી ચાદર સંભાળો. અઝાદારો